गुरु साध संगत जीओ, फतेह दी परवान जी बैठनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिहा चिरी लिखिया ते हुकुम कमाए, कल्ले आवे नानका सदी उठी जाए। उस अकाल पुरख के अटल हुकुम अनुसार मानयोग नीरज कुमार जी जो इस संसार तो चलाना कर गए हैं, आप साध संगत जी तिन्हां दी मिठी याद विच जुड़े हो। सदगुर की अरदास है जो विछड़ी आत्मा नूं सदगुर विच निवास बख्शे अते पिछे परिवार नूं पाणी मरण दी समर्था बख्शे। इस तो उपरंत साध संगत जी आप जी नूं पहली प्रकार पता ही है कि अज कुछ समय तो प्रचार की लड़ी आरंभ है। सो अज का विषय जो बच्चों के आनंद कारज संबंध विच सचखंड श्री हजूर साहिब जी के तो जो पत्रका आई सी, घाघरा या लहंगे का कंट्रोल किया जाए। सो इस संबंध विच कई बार गुरु नानक दरबार की कमेटी के मुख्य सेवादार मानयोग सर रघबीर सिंह जी आप जी नूं श्री हजूर साहिब जी के हुक्म नूं प्रवान करते हुए दस चुके हैं कि इस तरह की लिबास का कंट्रोल किया जाए। पर बाहरों पता लगता है कि कुछ भैणां इस फैसले नूं नहीं मनदियां। वो कहंदियां हैं कि असी तो हुण घाघरा या लहंगा बना चुके हैं, असी हुण नहीं बदल सकते। सो इस तरह पता लगता है कि साड़ियां भैणां हजूर साहब के हुक्म तो भी इस तरह की लिबास नूं बहुत कीमती अते जरूरी समझदियां हैं। साध संगत जी ये पत्रिका तन्ना गुरु नानक दरबार वास नहीं आई बल्कि सारे गुरुद्वारे वासे आई है। सो ये पत्रिका आप जी ने जरूर पढ़ी होगी जो उन्होंने मता पास किया वो वाकई मनन योग है। जो उतों का फैसला है अच्छा फैसला है। पहली बेनती उन्होंने इस तरह की है कि बच्चों के आनंद कारज के कार्ड बन रहे हैं तो उन्होंने बच्चों के नाम अधूरे होंगे हैं, पूरा नाम नहीं आता। बच्चों के नाम नाल सिंह अते कौर जरूर लगाओ। दूसरी बेनती उन्होंने इस तरह की है कि आनंद कारज समय बच्ची नूं लिबास पहनाईदा है वो कंफर्टेबल नहीं, गलत है। गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच इस तरह की ड्रेस शोभा नहीं देती। आनंद कारज समय घाघरा या लहंगा पहनाईदा है ये फैशनेबल है, ये नाम पाई जाए। सोहनी निम्रता वाली पंजाबी लिबास सलवार कमीज पहनाई जाए। तीसरा उन्होंने इस तरह किया है कि लावां वेले लावां दे फेरे लई गुरु दी हजूरी विच उपर चुन्नी या फुल्लां दा छत्र बना के लियाते हैं वो नहीं लियाना। अते उतों ये भी हुक्म आया है कि जिहड़ा हजूर साहब का हुक्म तो उल्लंघना करे उन्हां नाल सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुण साध संगत जी फैसला आप जियां दा है कि गुरु के हजूरी विच जिहड़े फैसले होए हैं वो मनदे हो या अपना फैसला मनदे हो। कुछ परिवार कहते हैं कि हुण तो असी बना चुके हैं, असी तो हुण पहना रहे हैं, फिर देखी जासी। इस तरह की सरकशी करना गुरु के हुक्मां ते सानू शोभा नहीं देती। जब उन्होंने ये फैसला लिया है
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੁਜਵਾਨ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਘੱਗਰਾ ਜਾਂ ਲਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਓ। ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਬਾਸ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਹਿੰਗੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਗਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿੰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਸੋਹਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਲਿਬਾਸ, ਕਮੀਜ਼ ਸਲਵਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਬਾਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਘੱਗਰਾ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਭੌਂਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੁਬਾਰਾ 18 ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਧ ਪੁਲਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਵਾਰੇ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਮ ਕੁਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਪਾਉ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਭੌਂਕਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੀ। ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਜੀਆਂ ਜੁਗਤ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਧਨ ਕਰਤੇ ਕਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਵੇ ਕਦੇ ਜਾਏ। ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਮਨ ਤਾਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
जीवां विच जीवन की जाच तो आ जाती है, पर अनरूप धन तो उस वाहिगुरू का तमाशा है, कदे पैदा होता है तो कदे नाश हो जाता है। पर कोशिश की जाए कि इस के इंसान धन का मान कदे भी ना करे। हाँ, जब पुल हो जाती है तो बंदे को बड़ी निम्रता नाल आके गुरु के दर ते टावे, गुरु को अपनी भुल नूं मने, अरदास करे, हे सतगुरु जी हम अपराधी सब भूलते तुम बख्शनहारे। हम अवगुण करें असंख्य ने तुम निर्गुण दातारे। हे प्रभु असी खिन खिन पुरनहार हाँ, अपराधी हाँ, तुम सदा बख्शनहार हैं, असी सदा अणगिणत अवगुण कर दिया, तुम फिर भी असानू अनेकों दाता देने वाला हैं। बंदा अपनी भुल नूं मने तो कदी भी दुख की घड़ी उसनों नहीं देखी। गुरु साहिबाना ने साढ़े खातरों अपना सारा सरबंस वार दिता। असी एक 4 बनारसियाँ या 4 डब्बे या 4 फैसले ते गुरु की हजूरी विच होए हैं, वो असी मनने नूं तैयार नहीं। जद फैसलियां तो उलंघना करने जब अवकरण का समा आ जाता है तो असी गुरु को आके मथे रगड़ने, तरले करने, हे प्रभु गुरु साहिब जी तू की किता, सारे काम खराब गए। भुलां असी करने, दोष गुरु नूं देने, ये साडा की इंसाफ है। सो अगे और बाणी का फरमान है, ददे दोष न देऊँ किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए और जना। दोष सारा अपना है, किसी ने भी दोष नहीं दे सकते। सो सतगुर कृपा करे, वाहिगुरू कभी भी आप जी नूं दुख की घड़ी ना दसे। खुशियां मनाओ, रजत की मनाओ। गुरु साहिब जी की बाणी का सानू बार बार कहती है, औखी घड़ी न देखने दें, अपना बिच संभाले। गुरु साहिब सानू दुख की घड़ी नहीं दसते, पर दुख की घड़ी असी अपने बस आप सिरने। सो सात संग जी अगों बस विआह शुरू हैं, सोच समझ के बच्चों के विआह करो, रज रज की खुशियाँ मनाओ। जो फैसले हुए हैं इन्होंने फैसलों तो उल्लंघना ना करो, जो दोबारा इस तरह की शिकायत का मौका ना मिल सके। इतनी सेवा परवान करनी। साथ ही इस तो उपरंत सात संगत जी जो खालसा साजन दिवस विसाखी का त्यौहार बहुत नज़दीक आ रहा है, सो इस खुशियां को मुख रखदियां 13 अप्रैल विसाखी वाले दिन ते इस पवित्र स्थान ते गुरु की बख्शी दात खंडे पाठ अमृत तैयार होएगा। सो वध तो वध अपने नाम चौकी ते या किसी सेवादार पास लिखाओ, ताकि समय सिर अमृत की तैयारी हो सके। सो इतनी सेवा परवान करनी। दास को बोल दिया कई प्रकार दियाँ पलों गई आप साथ की बख्शें दो, बख्श लेना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी में जुड़ बैठी वडभागी साध संगत जीओ, फतेह की प्रवानगी बख्शनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद कोटान कोट साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, जिन्हों की अपार मेहर बख्शिश का सदका आप सारिया संगतां गुरु दरबार घर एकत्र होए हो। उपरंत धन्यवाद है सत्कारयोग सिंह साहब भाई दलेर सिंह जी का, जिन्हों ने रस्मों रिवाजों बारे आप जी के नाल बड़े विस्तार के नाल ओही जी गल्लां कीतियां जो गुरमत के दायरे विच हन। गुरबाणी के आधार ते अते समाजक विस्तार के नाल आप जी के नाल सांझ पाई। गुरबाणी विच पंक्ति आउंदी है, जे आ बीजे सो लुड़े कर्मा संधना खेत। असी बीज किहो जिहा बीजदे हाँ कि जेड़े साडे बच्चों के रिश्ते निभदे नहीं हैं।
ਕਿਸੇ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ, ਗੱਲ ਕਥ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੀਜ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ 2-2, 3-3 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਹੀ ਐਸਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਭੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਸਭਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੜਮਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਾਟਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਬਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਲਨਾ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰਜੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਟੇਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ, 31 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 6 ਅਤੇ 7 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ 6 ਤਾਰੀਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 2-4 ਬੰਦੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ, ਫਲੂਦੇ ਦਾ ਕੱਪ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਟੋਲੀ ਟੋਲੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਾਓ। ਸੋ 29 ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, 31 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ। 31 ਤਾਰੀਖ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, 11:15 ਵਜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਡਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 10-10 ਮਿੰਟ 15-15 ਮਿੰਟ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਭ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣ। ਸਪਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵਹਿ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਹਿ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕੱਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਿਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰੇ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ ਸੇ। ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸਰਸੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਾਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸਲੋਕ, ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਹਿ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਹਿ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ,
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ सगल समग्रे तुमरै सूतर तारी तुम ते हो। तुमरी गत मित तुम्हें जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु। अरदास सिख ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिब वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुरदे अमरदास रामदास सै हुई सहाय। अर्जन अर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री अर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ निदया वै ताए सब थाइयों सहाय। दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाइयों सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जे। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां अठियां जपिया तपिया। जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई ते गवाई देख के डट कीता। तिना प्यारियां सियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलो जे। जिन्ना सिंगां सिंगड़िया ने धर्म सीस दिते बंद बंद कटवाए। खोपरिया नवाइया चरखड़िया ते चढ़े। आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारे की सेवा लई कुर्बानियां कीतिया। धर्म नहीं आ रहा सिखी केसा स्वासा नाल निभाए। तिना दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलो जे। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जे। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित्ते आवे। चित्ते आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तर चरित देख देख फतेह बिरद के पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी साहिब खालसा जी के बोल बाले बोलो जे। सिखा नूं सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दानां सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुगे अटल। धर्म का जयकार बोलो जे। सिखां दा मन निवा मत उचे। मत पत दा राखा वाहिगुरु। ये अकाल पुरख अपने पंथ उते सदा साहिब दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब तिउर गुरताम गुरस्तान। जिन्हां नूं पंथ तो विछोड़िया गया
ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਸੱਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਾ ਵਖਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹਰਦਾਸ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਖਰ ਲਾ ਮਾਤਰ ਭੁਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਿਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨਿਆਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਜਾਚਨਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੇ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ਤ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂ ਬਹਿ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬਿਹੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਈ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਿਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹਾਂ ਚੇਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਹਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦਾ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਅਸਾਰ ਸੰਸਾਰਤ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ ਰਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੇ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਈ ਮਾਇਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਲਈ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਰਾਉਣੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜੋੜ ਮੇਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੀ ਮਾਇਆ ਕੌਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸਹਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਆਪ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮੈਤਾਨ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ मैं उर्था नहीं जिस पै करो बिनती मेरा दुख सुख तुझी पास। आप जी दी बाणी दी ओट आसरा लैंदे होए समूह साध संगत जी वाल सरबत दे भले लई श्री सहज पाठ साहब जी आरंभ करना चाहुंदे हन। किरपा करने आप आरंभता दी आग्या बख्शनी पाठी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ शुद्ध बाणी पढ़न दी समर्था बख्शनी पाठ साहब निर्विघन समाप्त करना आप जिन बख्शी दात विच कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान हुई देग सरबत साध संगत जी वरताउण दी आग्या बख्शनी सिख पढ़ दे
सुन दे सरबत लाए वंत। हुण सही प्यारे मेल जिना मिलिया त्रिपवित्र नाम चिते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दौरा आ गया भई अकाल के तवै चलायो पंथ। सब सिखन का हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। जो प्रभ को मिल भोचै खोज शब्द मैले। राज करेगा खालसा आकी रह न कोए। ख्वार हुई सब मिलन गए बचे शरण जोए। बोले सोनिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा। साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा। जित मिलिए चूके सब सोग संतापे। पाई प्रापत मानुख दे हुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भौजल तरन के। जन्म वृथा जात रंग माया के रहाओ। जाप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की राखो शर्मा। सुको टल गुर सेवियै ऐनस सहज सुपाहे। दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवै सिवत खसम नूर अरसों कुरसों चटियै। तुद दिखे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टियै। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टियै। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। गुरपुरै कृपा धारी। प्रभ पूरी लोच हमारी। कर इशनान ग्रह आए। आनंद मंगल सुख पाहे। गुरपुरै कृपा धारी।
प्रभ पूरी लोच हमारी, कर इशनान ग्रह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिय, ऊठत बैठत हर हर ध्याइयै, अंदिन सुकृत करियै। रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। कोट जन्म के किल बिख नासे, हर चरणी चित लाए। उस्तुत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी। जिहि जंत सब भय पवित्रा, सतगुर की सच साखी। बिघ्न विनाशन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप पहे सब पावन, जन नानक सुख कर आया। बिघ्न विनाशन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप पहे सब पावन, जन नानक सुख कर आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरभाओ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, हैप्पी सच नानक होसी पी सच। सोचै सोच न होवई, जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवई, जे लाहे रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया भार। सहस सियाणपा लख होए, तां इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए, किव कूड़ै टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कया जाई। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाहिए। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोहे। नानक हुक्म है जे बुझै, ता हउमै कहे न कोए। गावै को ताण, होवै किसै ताण। गावै को
ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਚ ਕਰੇ ਤਨਖੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲਹਿ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਥਕ ਪਾਏ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਹੇ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇਹ ਪਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ। ਪਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ। ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ। ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਈ। ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਇਕ ਦੇਹ 부ਜਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।